Well, very good morning to all final year BCom students. My dear students, in the last session, last class, we have studied section 10. We are discussing about section 10, correct? And from the section 10, we could notice that all agreements will be considered as a contract if the agreements fulfill the five important conditions. What are those five conditions? Condition number one is there must be a free consent. What is free consent? I have explained very clearly in the last session. The second is the parties to the contract must be competent. Competency is required. The second condition. And the third condition is agreement must have the lawful consideration. Consideration required and the consideration must have some value in the eyes of law. Then we also discussed in the fourth point that there must be a lawful object. The subject matter of the agreement must be lawful. And the last condition was, and are not expressly declared to be void. There are certain agreements which have already been declared as void. ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 you have to note down and you have to write in the exam. Well, today's session, let us discuss the 10 essential points. There are 10 different essentials, and I think today I can finish 3 to 4, not more than that. Let us discuss the essentials of valid contract. Yeah, the first essential is number one is offer and acceptance. Offer and acceptance. You can also give this heading instead of offer and acceptance. You can also give this heading plurality, or you can mention two parties. So you can do this heading as two parties or plurality, or you can write offer and acceptance. An agreement to become a contract, we need two persons, minimum two persons, which you already discussed in the definition. We are discussing the definition of contract. Two persons minimum, maximum is unlimited. So first sentence what you have to write is there must be two persons. An agreement to become a contract, we need two persons. One must be the offerer and the second party must be the acceptor. One must be the offerer, the second party must be the acceptor. If there are two offerers, no, you can't have contract. So one must be the offerer, the second party must be the acceptor. Very, very nice. Offerer acceptor. Who is the offerer? Who is the acceptor? One who gives the offer, one who gives the proposal is called offerer. Is called offerer. For example, I offer to sell my car to you for rupees 5 lakhs. I agree to sell my car to you for rupees 5 lakhs. Who made offer here? I made offer. So, the offerer really, Umesh Manya is the offerer. Who makes the offer? One who gives a proposal, one who gives the offer is called one who declares his intention of selling the goods is called offerer. Then who is the acceptor? To whom the offer is made? ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು acceptor. ಅಥವಾ one who accepts the offer or one who accepts the offer is called acceptor. I think ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. Correct? You need to write one para. This is point number one. There are 10 different points. First point is offer and acceptance. ಒಂದು 4-5 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದ. Next, the terms and conditions of the offer must be clearly defined at the time of the contract. You can put any terms and conditions. You can make any type of terms and conditions. No problem, no issue. But it should be clearly indicated at the time of the contract, not after the contract. Before the contract, you have to specify. As an offerer, I need to specify the terms and conditions. How much amount you have to pay, on whether you have to pay full amount ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕಾ
ಅಥವಾ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ. All these terms and conditions should be clearly specified before the contract. And as far as acceptance is concerned, acceptance should be absolute and unconditional. Acceptance should be absolute and unconditional. There should not be any conditions. ಹೋದರೆ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಐ ಆಫರ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಕಾರ್ ಫಾರ್ ₹5 lakhs. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾರ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Akshata is agreed to buy my car. Akshata says, sir, I agree to purchase your car, but for ₹4,50,000. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ನ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಕ್ಷತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನೈತಿ ಈಗ? ಮೈ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ 5 lakhs ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷತಾ ಆಫರ್ಡ್ 4,50,000. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ? 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದರೆ ಹೋದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದೇನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ 4,50,000 ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್. ಮೈ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ 5 lakhs and in relation to the offer you made another offer that I am agreed to purchase a car for this 4,50,000. That 4,50,000 is a counter offer. Offer ಗೆ offer ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು counter offer. And this counter offer always made by the acceptor. Counter offer ಯಾರು ಕೊಡೋದು? Counter offer is always made by the acceptor. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ acceptance ಹೇಗಿರಬೇಕು? Acceptance should be absolute and unconditional. There should not be any conditions. Is it clear? And acceptance should be communicated to the offerer. Acceptance should be communicated to the offerer. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ acceptance ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು 4-5 ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can also give an example. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. A offered to sell his car to B for ₹3 lakhs, 2 lakhs, whatever. ಕಾರ್ ಆಗಬೇಕಂತಲ್ಲ. You can sell bike, you can sell two-wheeler, you can say bicycle, you can say land, you can say property, anything you can mention. But don't quote your name. You write A and B or XYZ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. I think this point is very clear. In here there is no case clause. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು I give example. I'll repeat immediately. No, I will repeat quickly. One of the essentials of valid contract is offer and acceptance, which means there must be 2 persons. Plurality is required. 2 persons are required. One must be the offerer, the second party must be the acceptor. One who gives the offer is called offerer, one who accepts the offer is called acceptor. The terms and conditions of the offer must be clearly defined. There should not be any ambiguity with regard to your terms and conditions. And as far as acceptance is concerned, acceptance should be given without any conditions. Acceptance should be absolute and unconditional. There should not be any counter offer. And acceptance must be communicated to the offerer. Just explanation. Then you can give an example. A offered to sell his car to B, or X offered to sell his car to Z. Whatever you can write. Some amount you write. In this example, A is the offerer, B is the acceptor. So automatically one to pair activate. I think this point is very clear to all of you. Well, now come to the second important essentials of valid contract is intention to create legal relationship, or you can write legal relationship also. What is this intention to create legal relationship? An agreement to become a contract, ಒಂದು agreement to contract ಆಗಿ convert ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ parties to the contract, or all the parties to the contract, must have an intention to create legal relationship between them or among them. ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕೀಗ? Parties to the contract must have an intention to create legal relationship
with the other parties. Then only an agreement will be converted into contract or one of the essentials. Okay. The explanation tumba kadame ide illi. Now you have to highlight the case laws. Nange last class ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ case laws are like Chandamama stories. Now the first case which I have mentioned in my slide is Balfour versus Balfour. It's a very leading case, important case. Leading case means important case. I think it is mentioned in your syllabus also. Look at the syllabus. At the end of the syllabus, there are 10 different cases, and only one case of Balfour versus Balfour. And the second case, Rose Frank Company versus Crompton Brothers Limited. Rose Frank Company versus Crompton Brothers Limited. This is not a leading case. Rose Frank Company ಮತ್ತು Crompton Brothers case a leading case ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, but ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So first I will take the Rose Frank case. Simple like first ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then I will come to the very important case. Okay. In the Rose Frank Company versus Crompton Brothers Limited, Rose Frank Company agreed to become an agent of Crompton Brothers Limited to sell their products. They made an agreement. This is not a leading case. You ಬರೆದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, just mention ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ exam ಅಲ್ಲಿ. So both of them made an agreement that one company agreed to become an agent to sell the product of another company. Okay, and they were clearly mentioned in the agreement ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have no intention to create legal relation. ನಾನು ಅಥವಾ ರೋಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬರ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, both Rose Frank Company and Crompton Brothers Limited has no intention to create legal relationship between us. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ. After some time, dispute arose. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ dispute arise ಆಯ್ತು, dispute create ಆಯ್ತು. That is why same matter went into court of law. ಹಾಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂದ ಕಾರಣ, ಗಲಾಟೆ ಆದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಯಾರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಲಾ ಬೇಕೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೇಸ್ ಲಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 names. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೋಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಂಪನಿ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಕೇಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್? Plaintiff is a party who filed a suit, who went to court of law for seeking the ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀ ಮಾಡೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. PLAINTIFF ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ಕೇಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಅವನು ಹೋಗಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ, ಎಗನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವರಿಗೆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಹೂ ಡಿಫೆಂಡ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಒನ್ ಹೂ ಫೈಲ್ ಎ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವಿಜಯ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಹೆಸರು, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನು, ಯಾರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ಅವರು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು, ನಂದೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸರಿ,
So hagiದ್ರೆ matter went into court of law. Who filed a suit here? Rose Brand Company went into court of law. Plaintiff found. In the court it was held that. In the court it was held that. Held that ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಅದು ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹಿಯರ್ there was no contract here, there was no concluded contract because reason ಬೇಕಾರೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರೀಸನ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ the parties to the contract have no intention to create legal relationship between them. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸು, ಬಾಲ್ಫೋರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್ ಕೇಸ್. ಬಾಲ್ಫೋರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್ ಕೇಸ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೇಸ್ ಇದು. ಇದೇನು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೇಸು. ಮಿಸಸ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್. ಮಿಸಸ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿ. ಯಾರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು? ಯಾರು ಹೇಳಿದಾನು? ಮಿಸ್ಸಸ್. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿದ್ದು? ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ಅಂತ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕನೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು. ಸೊ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ತನಕ ಹೋಯ್ತು? ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ತಪ್ಪಿಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚಂದಮಾಮ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸು. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್? ಬಾಲ್ಫೋರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್. ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹೆಡಿಂಗು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೆರೆಡಿಂಗು. ಮೂರನೇ ಸೆರೆಡಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆರೆಡಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ, ಹೆಡಿಂಗು, ಸೆರೆಡಿಂಗ್. ಎರಡನೇದಂತ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸು, ಏನಾಯ್ತು ಘಟನೆ ಅಂತ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಐದನೇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಹೌ ಡು ಯು ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೇಸೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಅದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸು. ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಮೊದಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾವೀಗ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು.
ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ವಾ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೇನಿದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ ಏನಿದು ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ highlights the point one of the essentials of valid contract one of the ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಪ್ಪು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಟೀಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ that is intention to create legal relationship ನೋಡಿ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮೂರನೇದು ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಸೈಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುನಃ ಓದಿದೆ ಬೇಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪಾಠ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೇಳುದಾದ್ರೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಘಟನೆ ಈವೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ FACTS ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಲಾ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೇರ್ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಪುರ್ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಬಾಲ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಪುರ್ ಅವ್ರ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಅಂತ ಆಯ್ತು ದೇ ವರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1900 1900 ಮದುವೆ ಆದ್ರು ಡೇಟ್ ಮುಹೂರ್ತ ಪುರೋಹಿತರು ಬಟ್ಟೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1919 ಈ ಕೇಸ್ ಆದ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1919 ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು 1900ರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು 1919 ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಪುರ್ ವಾಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿಲೋನ್ ಸಿಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇ ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಬೌಟ್ 15 years ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಗಾಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ 15 ವರ್ಷ ಅವರು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪುನಃ parties to the contract were natives of England. Mr. Balfour was employed in Ceylon. They were married in the year 1900. This case was held in the year 1919 and they lived together about 15 years. Wonderful. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ಒನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯು ನೋ they came to their native place on leave about 3 months. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಪರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಮೇತ ಇದ್ದು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ದೇರ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ 3 months ನೀವು ಹಾಗೇ ಬರಬೇಕು 3 months ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದಂತಾನೆ ಬರಬೇಕು ಸರಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರೀಗ
ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರ 3 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಹಾಕಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರು. When Mr. Balfour opposed to leave for Ceylon, when Mr. Balfour opposed to leave for Ceylon after the expiry of leave, ಇನ್ನೇನು ರಜೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ಸನು? ಸಿಲೋನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ರಜೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ವಾಪಸ್ ಸಿಲೋನ್ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ಫೆಲ್ ಇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳು ಆಗಲ್ಲ. ಫೆಲ್ ಇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ಅಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಮಿಸಸ್ ಬಾಲ್ಫರಿ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಗಂಡ ವಾಪಸ್ ಒಳ್ಳೇಬೇಕು ಜಾಬಿಗೆ, ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಈಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಈಗ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಸಸ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ accompany her husband. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ she could not accompany her husband due to illness. So at that time obviously ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. 15 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ರಜೆ ಮುಗಿದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. At that time Mr. Balfour promised. At that time Mr. Balfour promised that ನೀನು ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾರು? ಗಂಡ. ಏನು? ನೀನೇನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ 30 pounds ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 30 pounds, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ, 30 rupees ಬರುವುದಲ್ಲ, $30 ಬರುವುದಿಲ್ಲ, 30 pounds. 30 pound ಸಿಂಬಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಬರದು ಹೀಗೆ ಗೆರೆ ಹಾಕೋದು. 30 pounds ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, Mr. Balfour promised to send 30 pounds every month as allowance. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಟು ಮೀಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟು ಮೀಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂಡ್ ಶಿ ಅಗ್ರೀಡ್. ಆಯ್ತು, ಹೆಂಡತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗಂಡಸ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ವಾಪಸ್? ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾರ? ವಾಪಸ್ಸು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. After went back to Ceylon, Mr. Balfour remitted 30 pounds only for few months. ಅವನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನಪೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್, ಕಳಿಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಳಿಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆನಪು ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುದು, ಗಂಡನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಗಂಡ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಹ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಇವನಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಳು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ನಾನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಡ ಹೇಳುದು. ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸೊ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ 30 pounds, ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪೇ. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅರೋಸ್, ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಯಾರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು? ಮಿಸಸ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಫರ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಸಸ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ಕಾರಣ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೋ ಮಿಸಸ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಸಹ
ultimately Bowen Lord Justice, Yaro BOWEN, Bowen Lord Justice dismissed the suit, observing that ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಜಡ್ಜು ಕೇಸನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುವ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ವಿನ್ ಆದರೂ ಸಹ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿನ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಜಡ್ಜ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಆ ಕೇಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಜಡ್ಜು ಬೊವೆನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬೊವೆನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಆಟ್ಕಿನ್ ಜೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ATKIN, Atkin J dismissed the suit. Atkin J dismissed the suit, observing that here there was no concluded contract. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದಾದ್ರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟ್ಕಿನ್ ಜೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಟ್ಕಿನ್ ಜೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಸೂಟ್, ಸೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್, SUIT, ಸೂಟ್ ಕೇಸನ್ನ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾ? ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಸು, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬರುವುದಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲೀಗಲ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್. ಹಾಗಾಗಿ and the parties the contract have no intention to create legal relationship. How do you say? Here the parties were separated, or very adralla, the parties are separated because of the illness, not because of intentionally. Intentionally ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದವರು intentionally ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ my dear students ಇದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. intentionally ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು intentionally ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. Here parties were separated because of the illness. ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಈ 30 ಪೌಂಡ್ ವಿಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ were separated because of the illness. Parties were separated because of the illness. ಆ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಆದ್ರು ಹೊರತು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತೀವಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು? In the court, Atkin J, ATKIN, Atkin J, Justice Atkin J dismissed the suit, observing that here there was no concluded contract because here there was no intention to create legal relationship between them, and the matter was related to domestic matter, and there was no legal obligation. Here only you can see the social obligation, and the parties were separate because of the illness, not because of intentionally. Hence, he concluded that here there was no contract. No contract means it has no value in the eyes of law. Is it clear? Yeah. Now, tell me the conclusion. What conclusion we can draw? ಈಗೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Moral of the story ಏನು? ಚಂದಮಾಮ ಕಥೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. What is that? Tell me the moral of the story. Very simple. The close relationship like husband and wife makes any agreement, domestic agreement, it cannot be considered as a contract. However, the same close relationship like husband and wife, if they make an agreement in the partnership firm, there you can find the contract. Okay? In the partnership firm, they are working as a partner. They are not working as a ganda entity. They are not working as a husband and wife. They are working as a partners. As per the Companies Act of 1930, they are partners.
ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ. And because here mainly because they have no intention to create legal relationship. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಂತಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Okay, so finally we can conclude that an agreement to become a contract, intention to create legal relationship is must. If there is no intention to create legal relationship between the parties to the contract, you can't see the contract. There won't be a contract. So today we have discussed two essentials. Number one is offer and acceptance, and the second one is intention to create legal relationship. And in case of intention to create legal relationship, we have discussed two important cases. Other leading case of Balfour versus Balfour. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. You may get separate question on that case also. And the Rose Brand Company versus Crompton Brothers was not a leading case. If possible, you quote it. ಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಲಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಲಾವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 4 ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ 4 ಕೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, 2 ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಕೇಸ್ there is no case law for the point, you write, give your own example. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ. Hope this is clear. Fine. So next is, so essential number 3 is lawful consideration. You know what is consideration? Consideration means something for something, something in return, give something and get something back. The legal word for the consideration is quid pro quo, which means give something and get something. Yeah, okay. We'll continue in the next session. I'll stop here. Okay, I've got next class. So I'll stop here, and in the next class I'll continue from the lawful consideration. Okay, from lawful consideration I will start in the next session. Maybe next session I may complete the entire essentials. Let me see. Okay. Yeah, till then have a nice time. Thank you very much. Thank you. Any doubt, definitely you can ask question. Yes. Thank you very much.